Good morning. Myself Manoj, Assistant Professor, EC Department, Chebrool Engineering College, Chebrool. Today's topic is about complements. So, complements మనం రెండు రకాలు డివైడ్ చేసామండి. First one is R's complement. Okay, R's complement. Okay, and next one is R minus 1's complement. Right? And next one is R minus 1's complement. రైట్ సో దీని ఫార్ములా మాత్రం ఒకటేనండి దీని ఫార్ములా మాత్రం ఒకటే ఓకే అదేంటది ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఫర్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఓకే అంటే ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి బేస్ 2 బేస్ 8 బేస్ 2 బేస్ 8 బేస్ 10 అండ్ బేస్ 16 మనం వీటిని ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటామమ్మా మనం వీటిని ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటాము ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1 ఓకే ఇది రైట్ సో బేస్ 2 అయింది అనుకోండి అమ్మా దెన్ ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది 2 మైనస్ 1 వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఓకే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఇఫ్ బేస్ ఆక్టల్ అయితే కనుక అంటే రాడిక్స్ 8 అయితే 8 మైనస్ 1 మీన్స్ 7th కాంప్లిమెంట్ అలాగే రాడిక్స్ కనుక 10 అయితే దెన్ 10 మైనస్ 1 ఇట్ ఈస్ 9th కాంప్లిమెంట్ అలాగే రాడిక్స్ కనుక 16 అయితే రాడిక్స్ కనుక 16 అయితే 16 minus 1 15th complement, right? This 15th complement is also called F's complement. Okay, in previous class I did a mistake. Okay, F's complement F minus 1 చెప్పానమ్మా 16th complement and F's complement అంటామండి. Okay, so this is the basic మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ మనము రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే 2's కాంప్లిమెంట్ 1's కాంప్లిమెంట్ చెప్పుకుందాము యాజ్ వెల్ యాజ్ 8's కాంప్లిమెంట్ 7's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఒకటి ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఇంకొకటి ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ చూద్దామమ్మా అప్పుడు ట్రిక్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి రైట్ సో let us move on to 2's complement, right? Let us move on to 2's complement, right? 2's complement చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take a number 1011 అండ్ నెంబర్ ఉందండి ఓకే 1011 అనే నెంబర్ ఉంది ఇప్పుడు I want to write 2's complement for this. I am telling this as a binary number. Now I have to write 2's complement for this. So formula ఏంటండి r power n minus capital N. Okay, 2's complement అంటే ఏంటమ్మా 2's complement means r's complement. 2's complement means r's complement. So I have to write formula for r's complement. R power n minus capital N. Okay, what is r here? R here is radix. Small n is number of digits in a given number. Number of digits in a given number. And capital N is the number itself. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి ఇది r means 2 here. Okay, 2 power n. N means number of digits in a given number. I have 4 digits here. I have 4 digits. So 2 power 4 minus n. What is n here? What is n here? Given number 1011. 1011. Okay, 1011 is a binary number. Okay, 2 power 4 means 16. 2 power 4 means 16. Okay, 2 power 4 means 16, right? So 16 here is a decimal number. 16 minus 1011 base 2. Okay, so 16 decimal number kabatti I would convert it to binary. So 8 4 2 1, next number is 16 here. So what the binary value is 16 కింద మనం 1 వేసుకుంటాము సో 16 మనకి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఓకే 16 ప్లస్ 0 into 8 0 0 into 4 0 0 into 2 0 1 into 0 0 సో వాల్యూ 16 సో 1 తర్వాత put 4 zeros minus 1011 minus 1011 so 1 0 1 0 0 0 0 లోంచి 1011 తీసేయాలండి 1011
రిమూవ్ చేయాలి మనం, ఓకేనా, సపరేట్ చేయాలి మనం, సారీ. సో 0 నుంచి 1 పోదు. సో ఐ హావ్ టు గెట్ బారో ఫ్రమ్ 1 హియర్. ఓకే, ఐ హావ్ టు గెట్ బారో ఫ్రమ్ 1 హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అప్పు తీసుకురావాలండి. సో బారో హియర్ మీన్స్ 2, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. ఓకే, సో 2 - 1 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0. ఇక్కడ మనకి ఏది ఉండదు, బారో ఇచ్చేసింది కాబట్టి. సో 0 1 0 1, రైట్, 0 1 0 1 0 1, right. The answer is 0 1 0 1. Okay, it is the answer. This is 2's complement of this number, right. This is 2's complement of 1011. 1011 ki 2's complement karte vachina value idandi, right. So 5 అని మనం చెప్పలేమమ్మా, అది రాంగ్. ఓకే, 5 అని మనం చెప్పకూడదు అప్పుడే. I will tell you why we should not tell it as 5. ఓకే, చెప్తాను మీకు అది నేను తర్వాత, రైట్. సో ఇది 2's complement, అర్థమైంది కదమ్మా. ఓకే, are there any doubts for you in 2's complement? You can unmute yourself and ask me. 2's complement అర్థమైతే let us move to 1's complement with tricks. సార్ 5 ఏంటి 5 అంటున్నాడు అబ్బాయి. నీకు ఇంత డౌట్ ఏంటో అడుగు సార్. 5 కాదా సార్ అది? కాన్సెప్ట్ ఇంకా మనం పూర్తి కాలేదమ్మా, లాస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైందా, ఈ విధంగా చేయడం మీకు అర్థమైందా, ప్రొసెసర్ అర్థమైందా, దట్స్ ఇట్, యు హావ్ టు టెల్ మీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైందా సార్? ఓకే, సో దట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. రైట్, నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు 1's complement. Moving on to 1's complement. So for the same number 1011, okay, base 2, I want to calculate 1's complement now. So 1's complement formula మనం ఉపయోగించాలమ్మా, r power n minus capital N minus 1. ఇది మనము r's complement లో ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా, రైట్. r minus 1's complement లో ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా. సో r power n minus capital N minus 1. Okay, r power n minus capital N minus 1, right. Now see here, r is here 2, the base of the number. Okay, 2 power n here means number of digits in a given number, 2 power 4, right, minus capital N means number itself, 1011. Okay, minus 1 is a binary number, 1011 is a binary number, 2 power 4 means 16 is not a binary number. Okay, so that I have to convert the 16 into binary number. So 16 binary number convert చేస్తే ఏమొస్తుందో చూసామండి. ఓకే, 1 followed by 4 zeros, right, 1 0 0 0 0. Okay, minus 1011, right, minus 1. ఓకే, సింప్లిసిటీ కోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఇదిగోండి, ఈ నెంబర్లో నుంచి ఇప్పుడు గమనించండి అమ్మా, దిస్ ఈజ్ బైనరీ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఎ బైనరీ నెంబర్, దిస్ ఆల్సో బైనరీ నెంబర్ కదా, 3 బైనరీ నెంబర్సే. కాబట్టి సింప్లిసిటీ కోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఇదిగోండి, ఈ 1000లో నుంచి 1ని తీసేయండి అమ్మా, రైట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ పేజ్, 1 ఫాలోడ్ బై 4 జీరోస్లో నుంచి 1 తీసేయండి, రైట్. 0లో నుంచి 1 పోతుందమ్మా, అదే కదా చేయాల్సిన పని. ఇదిగోండి 10000 మైనస్ 1011 మైనస్ 1. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దామండి, రైట్. సో 1000 మైనస్ 1, రైట్. సో ఏమవుతుందమ్మా, 0 నుంచి 1 పోదు. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ బారో హియర్, రైట్. బారో మనం తీసుకొస్తున్నామండి. బారో అంటే ఎంత, 2, వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్. 2 - 1 1, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, 1 1 1, ఇది 0 అయిపోతుంది అనమాట. 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1. ఓకేనమ్మా, 4 ones ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్, రైట్. 4 ones ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్. 1000లో నుంచి 1 తీసేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 4 zeros, సారీ 4 ones. ఓకే, 1 1 1 1, రైట్. 1111 మైనస్ 1111 మైనస్ 1011. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని అనమాట, అంతే కదమ్మా. ఫస్ట్ మనం ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి, ఏమొచ్చింది, 1111 వచ్చింది అనమాట, మైనస్ 1011 రైట్. సో
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 minus 1 0 1 1 అంతేనమ్మా. This is what we have to do. 1 0 1 1, right? So చూస్తే కనుక 1 minus 1 answer is 0, 1 minus 1 answer is 0, 1 minus 0 answer is 1, 1 minus 1 answer is 0. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందా? సో ద వాల్యూ ఇస్ 0 1 0 0. సో ద వాల్యూ ఇస్ 0 1 0 0, 0 1 0 0, రైట్? ఇది మీకు అర్థమైందా? జస్ట్ ద కాన్సెప్ట్ ఇది మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? సార్ రిప్లై ఇవ్వండి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు ట్రిక్స్ చూద్దామమ్మా. మనము ట్రిక్స్ చూద్దాము. నౌ ఒకసారి గమనించండి, నేను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాను? ఈ ఫార్ములా వేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, ఆర్ పవర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇలా ఫార్ములాలు ఉపయోగించకుండా సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తాను రా మీకు. గమనించండి, 1 0 1 1 కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనిపెట్టాలి అంటే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వేయాలి అంటే, ఓకేనండి, సింప్లీ నెంబర్ తీసుకోండి. ఒక్కసారి ఈ ఆన్సర్ని క్వశ్చన్ చూడండి రా. ఓకే, ఆన్సర్ని క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సింప్లీ ఇచ్చిన నెంబర్కి మీరు కాంప్లిమెంట్ రాయండి. అంటే 1 0 1 1 కదా, రైట్? సో 1 కాంప్లిమెంట్ ఎంత, 1 కి కాంప్లిమెంట్ ఎంత అంటే ఫ్లిప్ చేయండి నెంబర్స్ని ఫ్లిప్ చేయండి. 1 0 1 1 కి 1 0 1 1 ఉంది కదమ్మా. ఇప్పుడు 1 దగ్గర 0 రాయండి, 0 దగ్గర 1 రాయండి, అదే మీకు ఆన్సర్, రైట్? 1 కి కాంప్లిమెంట్ 0, 1 ఉన్న చోట 0 పెట్టండి, 1 ఉన్న చోట 0 పెట్టండి, 0 ఉన్న చోట 1 పెట్టండి, 1 ఉన్న చోట 0 పెట్టండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 0 1 0 0 అదే మీ ఆన్సర్. ఓకే, 0 1 0 0 అదే మీ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తే ఏం చెప్తామంటే మనము వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 0 1 1 కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, ఇది 4 డిజిట్ నెంబర్ కదమ్మా, టేక్ 4 ones. ఆ 4 ones లో నుంచి ఈ నెంబర్ తీసేయండి. ఓకే, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0. ఇదే మీకు వస్తుంది. 0ని 1, 1 0 చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఇదే. ఓకే, సో మనము ఇన్ని స్టెప్స్ వేయకుండా, రైట్, ఇన్ని స్టెప్స్ ఏమి మనం వేయకుండా సింపుల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏం చేస్తారండి, 4 ones లో నుంచి ఇచ్చిన నెంబర్ తీసేయండి. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ అంటే, మీకు 0 ఉన్న చోట 1, 1 ఉన్న చోట 0 వస్తుందమ్మా, అంతే. ఓకేనమ్మా? సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇదంతా ప్రాసెస్ అవసరం లేదు, ఇవంతా అవసరం లేదు. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏం ప్రాసెస్ అవసరం లేదురా, రైట్? ఫార్ములాలు గట్రా ఏం అవసరం లేదు, రైట్? సింపుల్. ఏం చేస్తారు అంటే 0 ఉన్న చోట 1 పెట్టండి, 1 ఉన్న చోట 0 పెట్టండి. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనమాట, రైట్? ఇప్పుడు టూస్ కాంప్లిమెంట్ ట్రిక్ చూద్దామమ్మా మనము. ఓకే, 1 0 1 1 కదమ్మా, రైట్? 1 0 1 1 కదమ్మా. 1 0 1 1 ఈస్ ద నెంబర్ ఐ హావ్ గివెన్. అదే కదా మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ 1 0 1 1 బేస్ 2, రైట్? సో దీని టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనబెట్టాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, ఓకే, లెఫ్ట్ నుంచి రాసుకెళ్ళండి, ఫస్ట్ 1 వచ్చేంత వరకు రాసుకెళ్ళండి. ఇదిగోండి అమ్మా, లెఫ్ట్ నుంచి రాసుకుంటే ఫస్ట్ 1 వచ్చేసిందమ్మా, ఇక్కడే మనకు వచ్చేసింది ఫస్ట్ 1. ఓకే, ఫస్ట్ 1ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. మిగతా నెంబర్స్ అన్ని ఏం చేస్తారంటే ఫ్లిప్ చేయండి. 1 ఉన్న చోట 0, 0 ఉన్న చోట 1, 1 ఉన్న చోట 0. ఇదే మీకు ఆన్సర్. 0 1 0 1 ఇస్ ద ఆన్సర్. 0 1 0 1 బేస్ 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. అదేనా కదా? సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇదిగో ఇదంతా ఏమీ చేయక్కర్లేదు, ఈ ప్రొసీజర్ ఏం చేయక్కర్లేదు. అంటే ఎగ్జామ్లో వచ్చేప్పటికి ఫార్ములాస్ వేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా మీకు నేను. మీరు రాసింది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. ట్రిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనండి? మీకు ఎగ్జామ్లో రాస్తే మార్క్స్ చేయడమ్మా, సో ఫార్ములా వేసి ప్రొసీజర్ చేయాలి. వచ్చిన కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, ట్రిక్స్ వేసుకోండి, రైట్? సో ఇంకొకటి జాగ్రత్త గమనించండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రిక్ ఎలా వచ్చింది ఫార్ములా బట్టి చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? ఆర్ పవర్ n మైనస్ క్యాపిటల్ N. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్, రైట్?
ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్, రైట్? సో ఆర్ పవర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్. ఇది మనకేంట్రా ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్, అంతేనారా? ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్, ఓకేనమ్మా? సో ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాద్దాం మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1 కదా? ఓకే, ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1. ఓకే, దీని నుంచి ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్. సో ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్, ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1. ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఏంట్రా? ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ మైనస్ 1. ఓకేనండి? ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పుడు ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ కావాలి అంటే ఈ మైనస్ 1ని అటే పట్టుకెళ్ళండి. అటే పట్టుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్, ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1, ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1. ఓకేనమ్మా? ఈ జాగ్రత్త మీరు గమనించాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకో ట్రిక్ చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి 1 యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది మనకేంటి? ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్. ఓకేనమ్మా? ఈ అర్థమవుతుందరా? ఇప్పుడు ఇది ఆర్స్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ కావాలనుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కి 1 యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా? ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కి 1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్? ఇప్పుడు ఇది ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే 2's కాంప్లిమెంట్. ఈ నెంబర్ కి 2's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే 1011 బేస్ 2's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి, అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇచ్చిన నెంబర్ కి ఆర్ ఇస్ 2 కదా, 2 మైనస్ 1 అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 1011 కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి. చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇదేగా, 0 1 చేయాలి, 1 0 చేయాలి. ఓకే, సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ఏం చేయాలమ్మా? 1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, వచ్చిన ఆన్సర్కి 1 యాడ్ చేయండి. సో ఈ 1011 కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమొస్తుందిరా? 0 1 0 0. ఓకే, 0 1 0 0. సో 0 1 0 0 అంటే ఫ్లిప్ చేయాలన్నమాట మనము. ఓకే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఫ్లిప్ చేయడమే జస్ట్. ఓకే, చేసి ఏం చేయాలి? 1 యాడ్ చేయాలి. 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1 0 1 0 0 1 0 1. అదే వచ్చిన ఆన్సర్ మీకు. ఓకేనా? సో 2's కాంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? మీకు ఇప్పుడు 2 ట్రిక్కులు చెప్పాను. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తా చూడండి అమ్మా, ఒకసారి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లెట్ us take another number 0 1 0 1 0 అని ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను రా. ఇది మీకు 2's కాంప్లిమెంట్ రాయాలి. ఓకే, 2's కాంప్లిమెంట్ రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ట్రిక్ ప్రకారం ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏంటి? ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏంట్రా? 0 1 0 1 0 అన్న నెంబర్ ఇచ్చాను రా. దీనికి ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నెంబర్స్ రాసుకుంటూ పోండి. ఇగో 0 రాశాను. ఎప్పటికి రాయాలి? ఫస్ట్ 1 వచ్చేంత వరకు యాస్టిస్ రాసేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ 1 వచ్చేంత వరకు యాస్టిస్ రాయండి. 0 0 నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, సో ఈ 0 1 ఫస్ట్ 1 వచ్చేంత వరకు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నెంబర్స్ యాస్టిస్ రాసేసేయండి. మిగతా నెంబర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఫ్లిప్ చేయండి. 0 కాస్త 1, 1 కాస్త 0, 0 కాస్త 1 అయిపోయాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్. దిస్ ఇస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. ఓకేనమ్మా? దిస్ ఇస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2's కాంప్లిమెంట్ 1 0 1 1 0. ఓకేనండి? సో ఒక ట్రిక్ ఇలా చేయొచ్చు. లేకపోతే ఏం చేయాలి? ఈ నెంబర్కి 0 1 0 1 0కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి ఫస్ట్. అంటే ఏమవుతుంది? 0ని కాస్త 1 చేయాలి, 1ని కాస్త 0 చేయాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే 0ని కాస్త 1 చేయాలి, 1 కాస్త 0 చేయాలి, 0ని కాస్త 1 చేయాలి. వన్స్ జీరోస్, జీరోస్ వన్స్ అనమాట. ఓకేనండి? రైట్? ఇది ఎలా వచ్చింది? ఇది అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని వన్స్ వేసుకొని తీసేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఇది మర్చిపోకూడదురా ఇది. రైట్? 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1.
ఓకే, ఇది నాకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఇది వన్స్ కాంప్లిమెంట్. ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్కి ఏం చేయాలి? 1 యాడ్ చేయండి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్కి 1 యాడ్ చేయండి. 1 + 1 0 క్యారీ 1. ఓకే, 1 + 0 1, నెక్స్ట్ 1, నెక్స్ట్ 0, నెక్స్ట్ 1 అయిపోయింది. ఇదే మీకు ఆన్సర్. ఓకే, అంటే ఒక నెంబర్ క్యూస్ కాంప్లిమెంట్ రాయాలంటే డైరెక్ట్ గా అయినా సరే రాసేయచ్చు, లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గా వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? 0ని 1, 1ని 0 చేయాలన్నమాట. అది ఎలా వస్తుంది అసలు ఇది? అంటే యాక్చువల్లీ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 0 1 1 0 అనే నెంబర్ ఉంది, 0 1 అనే నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఈ నెంబర్ కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాయాలంటే అసలు యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి అంటే అన్ని వన్స్ తీసుకోండి. ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని వన్స్ తీసుకోండి. తీసుకొని ఇది తీసేయండి. 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0. సింపుల్గా నేను ఇలా చెప్పకుండా మీకు 0ని 1, 1ని 0 చేయమని చెప్పన్నాను సింపుల్గా. ఓకేనమ్మా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ, ఫర్ ఎవ్రీ వన్? ప్లీజ్ చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇది మీకు అర్థమైతే మిగతా యూనిట్ మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? You can unmute yourself and you can tell me. Okay? Okay, right. You have written chat box, huh? Okay, right. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే నెక్స్ట్ 8th కాంప్లిమెంట్ రాద్దామమ్మా. ఓకే, ఈ విధంగానే 8th కాంప్లిమెంట్ 7th కాంప్లిమెంట్ రాద్దామమ్మా. రైట్, 8th కాంప్లిమెంట్ అండ్ 7th కాంప్లిమెంట్ రాద్దాము. రైట్, సో let us try 8th కాంప్లిమెంట్. Let us take octal number. Let us take a octal number. 6432 is a octal number. దీనికి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? మీరు 7th కాంప్లిమెంట్ రాయాలి, 8th కాంప్లిమెంట్ కూడా రాయాలి. ఓకే, 7th కాంప్లిమెంట్ రాయాలి, 8th కాంప్లిమెంట్ కూడా రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు 8th కాంప్లిమెంట్ రాయండి, ఇక్కడ 7th కాంప్లిమెంట్ రాద్దాము. ఓకేనామా? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు మీరు. r⁻n మైనస్ క్యాపిటల్ N. ఇక్కడ ఫార్ములా r⁻n మైనస్ క్యాపిటల్ N మైనస్ 1. ఇక్కడ ఫార్ములా. ఓకే, వేసుకొని చేసేయడమే మీరు, అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామని లాస్ట్ క్లాస్లో. ఇప్పుడు ట్రిక్స్ చూద్దామండి. చూద్దామమ్మా. ఓకే, సో ఇంత చెప్పాను మీకు నేను. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం చేయాలి? వన్స్లో ఇచ్చిన నెంబర్ తీసేయాలి. అవునా కదా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే వన్స్లో ఇచ్చిన నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబర్ యొక్క లెంత్ 4 అయితే 4 వన్స్లో నుంచి ఆ నెంబర్ తీసేయండి. ఇచ్చిన బిట్స్ 5 అయితే 5 వన్స్లో నుంచి ఆ నెంబర్ తీసేయండి. అలాగే ఇక్కడ 7th కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంత లెంత్ ఎంత 4. ఓకే, 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయమ్మా. కాబట్టి 4 సెవెన్స్లో నుంచి ఇచ్చిన నెంబర్ తీసేయండి. 6432. ఓకేనమ్మా? 4 సెవెన్స్లో నుంచి ఇచ్చిన నెంబర్ తీసేయండి. యూ విల్ గెట్ 7th కాంప్లిమెంట్. అయిపోయింది, అంతే ఆన్సర్. 7 - 2 5, 7 - 3 4, 7 - 4 3, 7 - 6 1. 1 3 4 5 is the answer for 7th కాంప్లిమెంట్. అంతే, అయిపోయిందమ్మా. రైట్, ఇప్పుడు 8th కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలరా? 8th కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 8th కాంప్లిమెంట్ రాయాలంటే దీనికి 7th కాంప్లిమెంట్కి మీరు 1 యాడ్ చేయండి. 7th కాంప్లిమెంట్కి మీరు 1 యాడ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ 8th కాంప్లిమెంట్. అంతే. 5 + 1 6 4 3 1. అంతే, అయిపోయింది. 1 3 4 6 is the answer for 8th కాంప్లిమెంట్. అయిపోయింది. ఓకే, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి కరెక్టో కాదో. రైట్, 6432 కదా? 6432 is the number, is the octal number. You have to find 8th కాంప్లిమెంట్ కదా? అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు? r⁻n మైనస్ క్యాపిటల్ N. ఓకే, r అంటే ఇక్కడ 8 పవర్ 1 2 3 4 8 పవర్ 4 మైనస్ క్యాపిటల్ N అంటే ఎంత? 6432. 6432 అనేది ఆక్టల్ నెంబర్ అమ్మా. 8 పవర్ 4
అంటే ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 8 పవర్ 4? డూ యూ హావ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేటర్స్? 8 పవర్ 4 4096 అమ్మా, 4096. ఓకే, 4096, రైట్. ఈ 4096 ఏంటిది? డెసిమల్ నెంబర్. 4096 ఇస్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, ఈ డెసిమల్ నెంబర్లో నుంచి ఆక్టల్ తీసేయాలి. తీయగలమా? తీయలేము. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము? ఈ డెసిమల్ ని మనము ఆక్టల్లోకి మార్చుకోవాలి. ఈ 496 ని డెసిమల్ ని ఆక్టల్లో మార్చినట్టు ఏమొస్తుంది? 10000 వస్తుందమ్మా నెంబర్. ఓకేనరా? ఇందులో నుంచి ఇప్పుడు మనము 6432 తీసేయాలి. సో యూ హావ్ టు డు ఆక్టల్ సబ్ట్రాక్షన్. నౌ దిస్ ఈస్ నౌ ఇన్ బేస్ 8 and this is also now in base 8. Okay, so 10000 లో నుంచి 6432 తీసేయండి అమ్మా. ఓకే, నౌ ఆక్టల్ సబ్ట్రాక్షన్. 0 నుంచి 2 పోదు, కాబట్టి ఏం చేయాలి? అప్పు తెచ్చుకోవాలి. అప్ అంటే ఎంత? 8. ఓకే, ఇక్కడ 8 వస్తుంది, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7 ఉంటాయి, రైట్? ఇది 0 అయిపోతుంది. 8 - 2 6, 7 - 3 4. Okay, 7 - 4 3, 7 - 6 1. 1346 is the ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, 6432 కి ఓకే 8's కాంప్లిమెంట్ అన్నమాట 1436. అదే వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ మీకు. అదే వచ్చింది కదమ్మా ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్. 1436 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇంత చేయకుండా సింపుల్గా ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ డూ 7's కాంప్లిమెంట్. 7's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆల్ 7's లో నుంచి 64 తీసేయాలన్నమాట. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని 7 వేసుకోండి. ఇచ్చిన నెంబర్లో ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని 7 వేసుకోండి, మైనస్ ఆ నెంబర్ తీసేయండి. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Please unmute yourself and tell me, is it okay for you or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ini atantarra. Now similarly write 10's complement and 9's complement also. So try చేద్దాం ఒకసారి. Okay, 6943 అనే నెంబర్కి మనం ఏం చేయాలమ్మా? 10's కాంప్లిమెంట్ రాయాలి. ఓకే, ఈ డెసిమల్ నెంబర్కి 10's కాంప్లిమెంట్ రాయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద సేమ్ నెంబర్ 6943కి ఫర్ ద సేమ్ నెంబర్ రైట్ 9's కాంప్లిమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సింపుల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ 9's కాంప్లిమెంట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అండ్ 9 వేసుకోండి. ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే ఉన్నాయో అండ్ 9 వేసుకోండి. 9999. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ 4 digit నెంబర్, రైట్ 4 9s. ఓకే, అందులో నుంచి ఈ నెంబర్ తీసేయండి. 6943 తీసేద్దాం మనము. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 9 0, 9 - 6 3. 3056 is the answer for 9's కాంప్లిమెంట్. అయిపోయింది, రైట్? ఇప్పుడు 10's కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 9's కాంప్లిమెంట్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి. ఓకే, 6 + 1 7 5 0 3 is the answer for 10's కాంప్లిమెంట్. ఓకే, 3057 is the answer for 10's కాంప్లిమెంట్. ఓకే, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 6 9 4 3. దీనికి 10's కాంప్లిమెంట్ ఎంత అంటే 10 పవర్ n 10 పవర్ 4 మైనస్ n. ఇచ్చిన నెంబర్ 6943. 10 పవర్ 4 అంటే 10 ఫాలోడ్ బై 4 zeros మైనస్ 6943. ఓకే, చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? 10000 మైనస్ 6943. 0 నుంచి 3 పోదు, సో మనం ఏం చేయాలి? అప్పు తెచ్చుకోవాలి. అప్పు అంటే ఎంత? 10. బికాస్ ఇట్ ఈస్ డెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. 10 - 3 7. ఇక్కడ మనకి 9 9 9 ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ 9 - 4 5, 9 - 9 0, 9 - 6 3.
3057 is the answer. 3057 is the answer for టెన్స్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో టెన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫార్ములా వేసినా చేయండి, లేకపోతే నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి, అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సిమిలర్లీ let us move on to 16th complement and 15th complement. 16th complement and 15th complement. Okay, 16th complement and 15th complement, right? So let us take a number, hexadecimal number 64AF and a number ఇచ్చాను మీకు నేను 64AF. okay, it is hexadecimal number. okay, 64AF, it is hexadecimal number. We have to find 16th complement and also 15th complement. 15th complement, right? So what we have to do? Girls, enter roll numbers in chat box now. Girls, enter your roll numbers in chat box now. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ లెట్స్ డు 15th కాంప్లిమెంట్. 15th కాంప్లిమెంట్ అంటే 15 అంటే ఏంటమ్మా? హెక్సాడెసిమల్ లో F. ఓకే, కాబట్టి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని F లు వేసుకోవాలన్నమాట. F F F F. ఓకే, ఇందులో నుంచి ఇచ్చిన నెంబర్ తీసేయండి, -64AF, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ F minus F 0. F అంటే ఏంటి? 15. A అంటే ఎంత? 10. ఓకే, 15 minus 10, 15 minus 10 5. F అంటే ఎంత? 15. 15 minus 4, 15 minus 4 means 11. 11 అంటే ఎంతమ్మా? హెక్సాలో B. ఓకే, F means 15. 15 minus 6 9. So 9B50 is 15th complement answer. It is the 15th complement answer. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 16th కాంప్లిమెంట్ రాసుకోవాలరా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 15th కాంప్లిమెంట్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి. బాయ్స్, ఎంటర్ రోల్ నెంబర్స్ నౌ. బాయ్స్, ఎంటర్ రోల్ నెంబర్స్ నౌ. సో 9B50కి 1 యాడ్ చేయండి. 1 యాడ్ చేస్తే 1 0 + 1 1 1 5 B 9. ఓకే, 1B51, sorry 9B51 is the answer. 9B51 is the answer, right? So if you have any doubts, please ask me. Is it clear for you? You can unmute yourself and you can ask me if you have any doubts. 4255, you raised the hand. Sheikh Muhammad, చెప్పండమ్మా. Unmute yourself and ask me if you have any doubts. దీనికి సేమ్ ఫార్ములా రా. 16th కాంప్లిమెంట్ కూడా ఫార్ములా ఏంటి? R⁻n మైనస్ క్యాపిటల్ N. కరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 16 పవర్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 4. 16 పవర్ 4 మైనస్ క్యాపిటల్ N మీన్స్ నెంబర్ 64AF వేసుకోవాలరా, అంతే. యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. ఎనీ డౌట్స్? You can unmute yourself and you can ask me if you have any doubts. Okay, this is all for today. So tomorrow's class is addition subtraction using 2's complement and 1's complement, right? Okay, I'm winding up. Check these two questions, two by using formulas. Okay, check these two answers by using formulas.